So next on the schedule we have a panel discussion, and the topic that we are discussing this panel on is disseminating intersectionality among women and poor people. So for this, as I invite our panelists, I would like to introduce them as well. Volunteers, can we please have the setup for a panel discussion on the stage? Miss Sonika. So Miss Sonika is a software engineer by profession and an alumni of Women Leaders in Technology. In the organization, she is a part of the team that teaches university-level students to pursue their career in technology with technical and leadership skills they require. Since 2019, Sonika has also been a part of the Safer Internet campaign, which is initiated to make internet a safer and inclusive place. Please welcome Ms. Sonika as our first panelist for this session. Rukshana Kapali is a 23 years old trans woman from a Nepal nation of Nepal. She started her activism at the age of 16 and is mostly vocal around the social justice issues centering her work in SOGIESC rights and Nepal Bhasha. She is currently pursuing a master's degree in linguistics at TU while pursuing a bachelor's degree in law at Tribhuwan University. She aspires to be both a lawyer and a linguist. She is also the executive director at Queer Youth Group, a youth-led front for SOGIESC rights. Please welcome Rukshana on the stage. She is an attorney of law at Green Law Associate Udalisada. Her area of work includes criminal law, human rights law, and international law. She is also an assistant professor of law at Kathmandu School of Law. She graduated with LLM degree with specialization in international human rights from Northwestern University, Chicago, United States, and has completed her undergraduate BA LLB degree from Kathmandu School of Law, Nepal. She is also serving as a legal consultant for various NGOs and INGOs for research projects. Please welcome Ms. Prabhusha Kesi. Dibya has an MSc in Biological Sciences from TU in Nepal. She has more than 20 years of experience in gender, rural development, and natural resources management, ranging from grassroots to policy planning levels. She has worked for and trained several national and international organizations and also worked with government of Nepal. She is coordinating WOCAN in Nepal. Please welcome Dibya Gurung on the stage. Last but not the least, we have Pratiksha Radhapadhyay. She is a mental health practitioner currently working as a psychosocial counselor for sexual trauma survivors. She is a program associate at Mankakura, and she is passionate about normalizing mental health conversation and promoting self-love. Please have a huge round of applause for Pratiksha Radhapadhyay. This session will be moderated by Ms. Rotrak Rostish Prajapati, so let's welcome her as well. All the volunteers to arrange 5 mics. Well, all right. Okay, so before we start this panel discussion, let us revive what we did in We talked about open collaboration. We talked about so many things under the open collaboration itself. I know. But then, is there any safe space for making open collaboration funny discussions that we need to? We need to really dive into a fact that there are open spaces left for open collaboration or not. So, over here, I would like to request or ask how many of us believe in women and queer rights? Please raise your hands. I need to see a lot of people raising hands because who believe in women and queer rights? Okay, alright, I want to see I cannot see audiences participating back out there
very important discussion that we're going to have, and if we have someone to make them listen about the importance of the panel discussion at the high, disseminating intersectionality among women and queer people, then please do message them out and we shall start what it is. Also, I'd like to ask if whether we do know about intersectionality, please raise your hands if you know what intersectionality means. Okay, I can see some of the hands being raised here. So the session is all about knowing what intersectionality is. So we have this diverse panelists. They will be talking about everything that we have here. So I'd like to request all of you to be inside the conference hall and please listen carefully. So before we start, as I can see that a lot of us do not know about intersectionality itself, like my call up on intersectionality, how it started, I would like to firstly say it out. So my call for intersectionality, I was 13 years old when I got my first period. Little did I know the vibrant color will be the color of Renaissance. I was taught from the very beginning that red is the color of boldness that encapsulates my body's strength, my mental sanity, and my emotional intelligence. I was forcibly raised by the society to believe that a pint of blood signifies my worth, my consent, and my dignity. I believed so. I was 14 when I came to know that domestic violence prevails at my home as well. I was 15, I still remember, when I had this unwelcoming tension when I was talking with my friends about non-binary people, how they approached it so disrespectfully. I was 22 when I witnessed that my own medical curriculum, that students are living by a conundrum because of instilled fear of academics and discrimination. I was 23. Only when I was 23, I realized that climate change and gender equity are so interrelated and it should be talked about and it is comprehensive. But when the patriarchy shrank my strength, when I tried to uplift myself, the legal system, the policies compressed my inner self, and I was deemed to backpedal to seek a safe space for open collaboration. And that's when we talked about making safe spaces being a root factor itself. So intersectionality is not just for girls, women, and transgender, but also for boys, men, and of any gender. It is for everyone who believes in securing intersectionality while bringing dignity in a safe space, securing rights intersecting with education, with health, with policies, with sanitation, with environment, with climate, and many more. It is for everyone who believes in intersectionality before any kind of collaboration. Start from Ruksanaji. So I was actually asked by some ITYEP participants who were international participants, but then there are some Nepali segments that we have to do it in Nepali. So Ruksana has been advocating and she is an activist herself. So we have seen in her Instagram page. So she has written this. Please to listen it carefully. म एक पारलैङ्गिक व्यक्ति भएको नाताले मेरो अस्तित्व भ्यालिड छ भनेर अरूलाई कन्भिन्स गराउनकै लागि जेनेटिक्स, बायोलोजी, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, साइकोलोजी, हिस्ट्री, ल इत्यादिमा पिएचडी सरहको ज्ञान राख्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो अस्तित्व भ्यालिड छ भन्नकै लागि मात्र। How do you disseminate your share of intersectionality while sharing this? Is it audible? As a transgender person, मेरो अस्तित्व पनि valid छ है भन्नको लागि चाहिँ मैले history, sociology, biology
of laws, I believe, on legal gender recognition, allowing people to change their name. If they recognize themselves as transgender women, they have their right to take it as their subjective matters in that. So how has Supreme Court taken that stances so far? Is there any provisions being made so far? Open up
युनिभर्सिटीले चाहिँ पढ्नबाट मलाई वञ्चित गरायो। सो 4 वर्ष जति मैले टिममा एप्लिकेसन हाल्दा नभएर चाहिँ मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अब मुद्दा त चलिरहेको छ, मुद्दाको पालो कहिले आउँछ थाहा छैन। अब त्यतिबेला म पढिकन बसिरहेको त मेरो साथीहरू म 23 इयर्स ओल्ड भयो। पक्कै पनि तपाईँहरू पनि मेरै एजको साथीहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूको ब्याचलर्स सकेर तपाईँको मास्टर्स कहिले गर्नेमा तपाईँको ब्याचलरको लास्ट इयर होला, अब मास्टर्स गर्ने प्रिपेरेसनमा हुनुहुन्छ। तर मैले चाहिँ ब्याचलर पढ्न पाउनुपर्छ है, मैले चाहिँ ब्याचलर्स पढ्न पाउनुपर्छ भन्नको लागि नै एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने मुद्दा हुनुपर्ने अवस्था छ। सो नेपालमा चाहिँ यतिसम्मको डिस्क्रिमिनेसन गर्छ होइन। यति अब हामी संविधानमै हेर्नु हो भने त जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिजहरूलाई त अझ स्पेसल प्रोभिजन छ भनेर भनेको छ होइन। अझ त खासमा भन्ने हो भने सरकारले त स्कलरसिप दिएर पढाउनु पर्ने एउटा त्यो खालको एउटा मान्यता दिएको छ संविधानले। तर म पैसा तिरेर अरू विद्यार्थी समूह पढ्छु भन्दा पनि मलाई पढ्न पाउँदैनस् भनेर चाहिँ उठेको छ। र यस्तै विभिन्न इस्युजहरूलाई उठाएर चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको। Thank you, Shanaji. So, shifting the dynamics from Shanaji to Dibyaji. So basically, actually, that climate crisis is not gender neutral. So climate crisis को impacts mean like women like minor also. Like it's not been so long that I got to know about it. Right? So what are the impacts of climate crisis basically on women and girls? Thank you very much. Climate change भन्ने त सबैले थाहा छ होला हैन, जलवायु परिवर्तन भन्छ नेपालीमा। तर यो वेदरहरु डेली चेन्ज हुँदा त्यो लामो पिरियडसम्म त्यसको असर परिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्छ। 10 वर्ष 20 वर्षको प्याटर्न हेरेर है त्यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज न यो महिला अथवा पछाडि परेको वर्ग अलिकति भनौँ न सामाजिक वर्गहरूको के सम्बन्ध छ, इम्प्याक्ट के छ भनेर चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ न्युट्रल छैन भन्ने धेरै सुनिरहेको होला है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन हुँदाखेरि यो गरिब, यो केटा, यो केटी, यो महिला, यो पुरुष भनेर उसले त्यसले छुटाउँदैन, ऊ त ध्यानमै आउँछ नि त हैन। अथवा क्लाइमेट चेन्जको ठुलो असर देख्यो भने चाहिँ हाम्रो पहिरो, बाढी पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि हुने कि पानी नै नआउने, आयो भने एकदमै बढी आउने, सिजनमा नआउने, यसले चाहिँ ठुलो असर गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यसले त छुटाउँदैन, पुरुष महिला केही छुटाउँदैन, गरिब धनी छुटाउँदैन। तर के चाहिँ छुटाउँदो रहेछ भने चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन आउँदाखेरि त्यसले असर गर्ने चाहिँ कतिको क्षमता छ, कोपिङ स्ट्राटेजी, एडाप्टेसन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, हामीले त्यसलाई सामना गर्नुको लागि हाम्रोमा कतिको क्यापासिटी छ, हाम्रो ल्याकत के छ त भन्दा चाहिँ डिफरेन्सियल इम्प्याक्ट भन्ने एकदमै सबैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेटमा हेर्नु पाउँछ होला। भनेको चाहिँ क्लाइमेटले उहाँ र म त छुट्टै छ नि त, उहाँ हामीहरू सबै छुट्टै छ नि त, सबैलाई एउटै किसिमले चाहिँ असर गर्दैन। जस्तै बाढी पहिरो आयो अरे, जसको चाहिँ 2 तले घर छ, सिमेन्टीको घर छ, दौडेर गइहाल्यो माथि। तर झोपडी छ भने त लगिहाल्यो नि त। भनिसकेपछि जसको एसेट भन्छ, के भन्छ एसेटलाई नेपालीमा, जसको सम्पत्ति भन्नाले पैसाको सम्पत्ति मात्रै होइन यसमा। सम्पत्ति भन्नाले के मिल्छ आउँछ भने पैसा, ज्ञान, साथीभाइ, हाम्रोमा सामग्रीहरू, फोन, गाडी, घर, यो त हाम्रो भौतिक आयो। हामी को हो त, पुरुष हो कि महिला हो? पुरुष र महिला भित्र पनि कुन पुरुष कुन महिला? अब हाम्रो थर्ड जेन्डर पनि छ। उहाँहरूको नेटवर्क जस्तो भनौँ न, उहाँले त एउटा एमएससी गर्नुपर्ने को लागि कति 4 वर्ष जति सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, अनि अदालतमै जानुपर्ने। उहाँ पनि नेपालकै भनौँ न सिटिजन हो, म पनि नेपालकै सिटिजन हो भनेपछि उहाँलाई छुट्टै किसिमको असर छ, मलाई छुट्टै किसिमको, उसको सङ्घर्ष त मसँग छैन नि त। क्लाइमेटले पनि त्यही गर्छ।
we know that climate crisis is a health multiplier. On yes, different dimensions, they say social, political, and economic barriers affect गरिहाल्छ होइन त्यसमा women, girls, अनि त्यसै गरेर and like of any gender. So that have no representation, say we do not see it in legal and political ways, होइन. So हाम्रो policies मा चाहिँ are there any other representation in elaborating everything out there so that representation मा चाहिँ as a pacifier काम गरोस्? Profession, यो टपिकमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ भनेर हलमा वरिपरि हेरिदिनुहोस् त कति छ ग्याप त्यहीबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामीहरू कति क्लाइमेट चेन्जको बारेमा ओर जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्जको बारेमा कन्सियस छौँ भनेर जसरी हलमा पहिले मोटिभेसनल स्पिकर हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै भरि भराउ देखाएको थिएँ कि मैले हल अनि त्यही एक्सपेक्टेसन थियो तर छैन होइन ठ्याक्कै त्यही तरिकाको हाम्रो पोलिसिजहरू बनाएको छ ठ्याक्कै है त्यो तरिकाको क्लाइमेट चेन्ज जस्तो इस्युमा हामीहरू सबैजनाले कन्सियसली पार्टिसिपेट भएर जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्जलाई इन्फोर्स गर्नुपर्ने थियो ठ्याक्कै यो हल जस्तो तपाईँहरू युवाले देखाएको रिप्रेजेन्टेसन जस्तै हो अहिले पोलिसी लेभलमा पनि भएको विच इज भेरी स्याड है यो नोटबाट चाहिँ मैले बिगिन गरेँ नेपालको पोलिसिजहरूमा विगतभन्दा धेरै चेन्जेसहरू आयो अहिले रिसेन्टली पहिले त क्लाइमेट चेन्जको इस्यु पनि छ र भन्ने पोलिसिजमा देखिन्थ्यो होइन वी ह्याड इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट अब म ऐनमा चाहिँ गइनँ तर एकदम अर्थोडक्स ऐनहरूमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्यु एकदमै थोरै थियो तर रिसेन्टली जब युएनले डकुमेन्टहरू बनाउन थाल्यो जब इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा धेरै रिसर्चहरू भए तब चाहिँ नेपाललाई के रियलाइज भयो भने ए ओके बाहिर भइरहेछ त्यही भएर हामीले पनि त गर्न पऱ्यो नि अफकोर्स भनेर आइम गिभिङ यु भेरी गुड रियालिटी है कस्तो हुन्छ भनेर जिइएसआई भनेर सुन्नु भएको छ कसले सुन्नु भएको छ हात उठाउनु त ओके सो एकदमै थोरै हात है त्यो जिइएसआई भनेको चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन भन्ने हरेक मिनिस्ट्रीमा एकजना चाहिँ मान्छे हुनुपर्छ जिइएसआई एक्सपर्ट भन्छ कि कुनै पनि पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ जिइएसआई मान्छे एक्सपर्टसँग तिमीले ध्यान आकर्षण गरेर पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लले पोलिसी वाइज बनाएको कन्सेप्ट हो तर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वुमेन इस्युमा चाहिँ जब नेपालमा पोलिसी बनाइन्छ फर इक्जाम्पल फरेस्ट मिनिस्ट्रीमा जेन्डर रिलेटेड फोकल पर्सनै छैन है फरेस्ट मिनिस्ट्रीमा जिइएसआईको लागि एक्सपर्टै छैन भनेपछि तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् जब ल बन्छ ओ ल मात्रै होइन नीतिगत जब पोलिसिजहरू बन्छ हामी कति कन्सल्ट गर्छौँ त जेन्डर एक्सपर्टलाई ओ सोसल इन्क्लुजन एक्सपर्टलाई वुमेनहरूलाई जब एग्रिकल्चर जब फरेस्ट्री जब एनर्जी भने पानी हाइड्रो पावरदेखि सबै है फेरि वुमेनहरूको भोइस कतिको लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम भने हामीले वुमेनहरूलाई नट एज मेजर स्टेक होल्डर्स लिँदैनौँ कि हामीले वुमेनहरूलाई बेनिफिसियरिज भनेर लिन्छौँ फाइदा लिने मान्छे हो भनेर लिन्छौँ कि तर उनीहरू चाहिँ मेजर क्याटलिस्ट हो भनेर लिँदैनौँ इरिगेटर्स हो उनीहरूले गएर खेतीबाली गर्छन् भनेर लिँदैनौँ कि पोलिसी बनाउँदाखेरि कहाँ प्रब्लम छ भने एउटा ब्रिफ एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिँदाखेरि नेपालले यो मैले पेपर किन लिएर आएँ भन्दा लयर भनेपछि एकदमै पोलिसी पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी आयो 2019मा त्यहाँ चाहिँ लमा स्ट्रक्चरल बेरियर्स छ क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लेख्न चाहिँ लेखियो तर महिलाहरूको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टलाई कति बजेट एलोकेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिनिमल बजेट एलोकेट हुन्छ कि त्यो खेतीबारीमा काम गर्ने महिलाले कसरी पानी चलाउने कसरी बाढी पहिरो आउँदाखेरि कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने कुरा नि उहाँहरूले ट्रेनिङ हुँदैन सो यो हो कि पिरियड इट्स नट जस्ट अबाउट पोलिसी पिरियड्स उहाँहरूको क्यापेसिटी ट्रेनिङदेखि लिएर स्ट्रक्चरल इन्हान्समेन्टै नेसेसरी छ योभन्दा भन्दै नेपालले विगतको समयमा धेरै उल्लेख्य कामहरू पनि गरेको छ होइन रिसेन्टली नेपालमा ड्राफ्ट बनेको छ जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन
इन रियालिटी त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन किनभने साँच्चीकै त्यो भएको छैन कसैले पनि अब जिएसआई गर्ने भनेर भन्छौँ हामी होइन तर लिगली त्यसको मोनिटर हुनुपर्छ भनेर काहीँ पनि लेखाएको छैन सो बजेट चाहिँ एलोकेट हुन्छ बजेटमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने वुमेन एन्ड क्लाइमेट भनेर बजेट बनाऊ है भनेर पोलिसी बनाएको छ तर त्यो बजेट कहाँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ बजेट इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यसको आउटपुट र आउटकम कस्तो छ साँच्चीकै त्यसमा महिलाहरू पीडितमा भलनरेबल वुमेन एन्ड भलनरेबल सेक्सुअल माइनोरिटिजहरू चाहिँ पर्नु भएको छ कि छैन त्यो बजेट एलोकेट गर्दाखेरि भनेर काहीँ पनि उद्धृत गरिएको छैन हामी प्रोग्रेसिभ चाहिँ भयौँ तर इन पेपर प्रोग्रेसिभ भयो कि त्यो तपाईँहरू जुन पनि सेक्टर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा त भेरियस पोलिसिज होइन इन्भाइरोमेन्ट त्यसपछि अझ स्पेसिफिक भएर एग्रिकल्चरदेखि लिएर एनर्जीसम्म एकदम स्पेसिफिक पोलिसिजहरू छ तर त्यो पोलिसिजहरूले चाहिँ आउटकम दिएको छ कि छैन भनेर चाहिँ कसैले पनि एनालाइज गरेको छैन युएनले तपाईँहरू प्लिज गरेर पढ्नुहोस् होला होइन युएनले 2018मा वुमेन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज यो ठ्याक्कै जेन्डर इक्विटीकै बारेमा राम्रो रिपोर्ट निकाल्यो युएन वुमेनले कति राम्रो राम्रो रेकमेन्डेसनहरू गर्यो डोनर ड्रिभन भएको छ सबै पोलिसिजहरू एकदम डोनर ड्रिभन भएको छ मान्छेले पैसा दियो प्रोग्राम गर्ने नभए नगर्ने आउटपुट के छ भनेर चेक हुँदैन त्यही भएर यस्तो यस्तो कुराहरू गर है यिनीहरू भनेर नेपाल सरकारलाई रेकमेन्डेसन दियो तर इन रियालिटी त्यो काहीँ पनि भएको छैन वर्कै भएको छैन ग्राउन्ड रुट लेभलमा महिलाहरू कति एफेक्टेड छन् भन्ने कुरा पनि इन रियालिटी कसैलाई पनि थाहा छैन किनभने हामीसँग डकुमेन्टेसन हुँदैन यो हुँदा हुँदै पनि वी हेभ टु बी स्टिल होपफुल होइन रोशनी एट द आउटसेट महिलाहरूलाई जहिलेसम्म सेक्सुअल माइनोरिटिजहरूलाई जहिलेसम्म हामीहरूले समाजको पार्ट हो भनेर ठान्दैनौँ नि दे आर अ क्याटलिस्ट अफ चेन्ज भनेर ठान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो पोलिसीले जहिले पनि महिला वा सेक्सुअल माइनोरिटिजलाई त्यो पेरिफेरीमा राख्छ कि सेन्टरमा जहिले पनि पेट्रियार्कल ब्राह्मण मेन हु मेक पोलिसिजै हुन्छ अनि इट्स अप टु अस to understand that women as well as sexual minorities are not just beneficiaries. होइन धान चामल बनाइसकेपछि त्यो चामल भात खाने मान्छे मात्र होइन त्यो खेतमा गएर खन्नेदेखि लिएर उहाँले भन्नुभएको जस्तो घरमा चुलो चौका पानी चलाउने सबै महिला हुन् त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्ट जब सबैजनाले बुझ्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो पोलिसी इन पेपर बबाल भए पनि इन रियालिटी चाहिँ इट विल नेभर बी इम्प्लिमेन्टेड Thank you. अहिलेसम्म पनि we just have like two speakers around and then कति धेरै कुराहरू चाहिँ एक अर्कासँग intersect गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ I think we got it. So the next thing is we went through a very unprecedented time. Back we had pandemic, we might still be in. Then developed, I think we all are retractors and we had most of online campaigns okay. And online campaigns we had to make posters and everything, right? So mostly software online, software technical expertise believe garna parne khako. And I think many female retractors might have gone through this that posters are banauda okay like this is not your thing, it will be carried over by other like other gender or something like that होइन अनि कति धेरै क्लब्सहरूमा पनि if you see technical teamsहरू होइन that has a mostly represented by male okay? I do not see most of women out there so my next question is to Sonika ji. So women representation mostly in technology also and we know that there is the inclination of input in technology itself say women are like the common so त्यो भन्दा पनि like as a woman and if you have any other queer friends out there उहाँहरूको लागि challenges in technical fields चाहिँ के छ Hi everyone, I'm Sonika. I'm a technology field. I've been working in like 3-4 years now. Actually, some questions on the women like say technical field, challenges, plus also intersecting with queer people. I'd like to start it with true story that मेरो senior class out of 70 classmates, she was the only female in the
from here. Like हामीले not only फिल्डमा गइसकेपछि मात्रै हैन हामीले in general colleges स्कुलदेखि नै एकदमै women को यो काउन्ट चाहिँ एकदमै थोरै देखिरहेको हुन्छ टेक्नोलोजीमा अनि प्लस अब त्यति थोरै त्यहाँबाट फिल्टर आउट भएर आइसक्नु भएपछि जो फिल्डमा एक्चुअली वर्क गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि कस्तो देखिन्छ भने जुनियर लेभल्सहरूमा धेरै हुनुहुन्छ लिड हामीसँग नेपालमा फिमेल सिइओ टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा भन्यो भने हामी फिमेल काउन्टमै हुन्छ हामी सबैले त्यो फेसेसहरू पनि चिनेछौँ इट्स लाइक 5 to 10 फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ होला इफ आम नट रङ अनि त्यो कुरा देख्दै गइसकेपछि एक त हाम्रो स्कुलमै हामी थोरै पपुलेसन भइसक्यो प्लस इन्डस्ट्री लेभलमा पनि सबैजना हामीले फेसेसहरू देख्ने पनि एकदमै कम भइसकेपछि एउटा रोल मोडल भन्ने कुनै छैन होइन अनि हामीले चाहिँ अल्सो ब्याक इन 2021 चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थियौँ जसमा चाहिँ कम्पेन्सेसन रेट एनालाइसिस जसमा चाहिँ वुमेनहरू मेनहरू प्लस अदर एथनिसिटी वाइज सोसियो इकोनोमिक क्लास वाइज चाहिँ जेन्डर पे ग्याप चाहिँ कतिको छ त नेपालमा भन्ने एउटा सर्वे पनि गरेको थियौँ कि एन्ड वी आर भेरी सक टु सी बाई द रिजल्ट जसमा चाहिँ कति धेरै इयर्स अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स भएको वुमेनहरू पनि जुनियर लेभलमा एकदमै थोरै पे रेन्जमा कि हामीले त्यहाँ सर्वेमा एक्चुली इफ युर कम्फर्टेबल तपाईँ आफ्नो स्यालेरी कति छ भनेर पनि सोधेको थियौँ कि अनि 4-5 years of experience भएको वुमेनहरूको पे 30,000-40,000 which does not make sense because 1 वर्ष 2 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मेनहरूको पे almost like 1.5 lakhs plus त्यस्तो अनि यो कुरा चाहिँ यो डाइरेक्टलाई ब्रेकडाउन गर्दै जाँदाखेरि यो कुरा चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि मेबी हामीसँग कपेसिटी बिल्डिङ नभएको हो कि वुमेन अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ नि हामी कपेसिटी बिल्डिङमा इन्भेस्ट नै गर्दैन कति थोरै पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टले कति थोरै गरिरहेको छ भने हामी प्राइभेट सेक्टर वाइज पनि कपेसिटी बिल्डिङमा नभएको हो कि एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ मेबी करियर स्विचिङ रेट बढी भएको हो कि होइन बिकज यु डोन्ट सी रोल मोडल त्यसपछि तिमी कपेसिटी अरू फेलो मेन अरू फेलो आफ्नो साथीहरूसँग भइरहेको छैन अनि यु टेन टु स्विच यर करियर टु टेक्नोलोजीबाट आफ्नो फिल्ड होइन सो यस्तो सबै यो न्यारेटिभहरू ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आई अल्सो एसोसिएटेड विथ आवर आउन एक्सन कल वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी WLIT भन्छौँ हामी WLIT-मा चाहिँ हामीले वी इन्भेस्ट अन कपेसिटी बिल्डिङ अनि त्यसपछि वुमेनहरूलाई चाहिँ एनुअली हामीले 30 वुमेनहरूलाई सेलेक्ट गरेर 15 फ्रम टोकरा 15 फ्रम काठमाडौँ उहाँले चाहिँ कम्प्लिटली जेरो लेभलबाट कोडिङ कसरी गर्ने सफ्टवेयरमा कसरी बनाउने सिकाएर उहाँलाई इन्टर्नसिप प्लेसमेन्टसम्म सिकाएर त्यति लेभलको हामीले रिफाइन गर्दै यो चाहिएको छ है वुमेनको नम्बर इन्क्रिज गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ वर्क गर्दैछौँ सो च्यालेन्जेस भनेको कम्स इन यही सक्नु कुराहरू जुन मैले भनेँ नि not being able to see many role models, not being able to build capacity आफ्नो अनि त्यसपछि आफूले इभन प्यानल डिस्कसनमा पनि it was 2 months ago एउटा वुमेन वाला प्यानलिस्ट आई वोन्ट डिस्क्लोज द नेम त्यो चाहिँ वुमेन सेन्ट्रिक प्यानल डिस्कसन थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको फिल्डको त्यो प्यानल डिस्कसनमा पनि it was 3 upper caste men who was getting space out of 4 अनि यदि हामीले वुमेनलाई स्पेस नै दिइरहेको छैन उहाँको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने गरिरहेको छैन हामी चाहिँ वुमेन सेन्ट्रिक प्रोग्राम गर्ने अनि अप्पर कास्ट मेनलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स के हो अनि तपाईँको के च्यालेन्जेस छ वुमेनको बारेमा भनेर सोध्यो भने हामी कहिले पनि त्यो रुट प्रब्लम रुट कज पुग्दै पुग्दैन नि त सो यो नै हो मेरो एकदम च्यालेन्जिङ कुरा आइम स्योर देयर विल बी मोर So, in addition to that, I would like the audiences to know that she is also a co-founder of Sonika Baniya. Why? They said pregnant women who track Baniya, they have launched applications. So, would you also give a brief about what kind of applications it was or what kind of app? Sonika भन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू सेमी-अर्बन एरिया सेमी-रुरल अर्बन एरियाजको प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको ANC रेट चाहिँ एकदमै कम
तर ड्यु टु जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी पनि भनौँ नेपालमा पहाडहरू धेरै हुन्छ यताउता अनि टाढा हुने भएको कारणले रुरल ठाउँको नट रुरल भन्दा नि अलिकति सेमी अर्बन जस्तो ठाउँहरू पनि प्रेग्नेन्ट ANC रेट चाहिँ एकदमै भन्दा कम 85%बाट सन्डे सेकेन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर आउँदा सक्दाखेरि त उसको 20-25 झर्ने कि अनि त्यसपछि बिचको त्यो 50-60% अफ वुमेनहरूले त आफ्नो कुनै गर्नु भएको छ जस्तो हामीले चाहिँ एउटा कस्तो एप्लिकेसन बनाएको थियौँ भने कसको मान्छेलाई चाहिँ हरेक वुमेनको एउटा आफ्नो स्वयंसेविकाको रेकर्ड राखेर आफ्नो हस्बेन्ड अथवा प्राइमेरी कन्ट्याक्ट राखेर हरेक वुमेनको चाहिँ ट्र्याक गर्ने एएनसी उहाँहरू विषयमा आउनुभयो कि भएन त्यसपछि विषयमा आउनु भएन भने उहाँलाई कसरी रिमाइन्ड गर्ने हो भनेर एभ्री टाइम पुस गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले गर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च गरेको थियौँ। So, like, if there are any other clubs who have been working for SRHR and would like to do some projects like that, I know you guys could take help of Sonika ji and launch this kind of application so that it kind of help these people who really need it. So, shifting to Pratiksha ji, we know that हामी सबैजनालाई कोलाबोरेसन गर्न किन पनि डर हुन्छ भनेपछि बिकज अफ वर्क प्लेस अब्युज इटसेल्फ होइन हाम्रो क्लब्सहरूमा त हुँदैन बट देन हाम्रो कम्युनिटी सर्भिस सेक्टर्सहरू हुन्छ जहाँ गएर हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि कति धेरै वर्कसप्सहरू गर्छौँ होइन तर उहाँहरूले चाहिँ मजाले खुलेर चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन होइन सो बिकज दे हेभ देयर ओन इम्बेडेड ट्रमासहरू सो एज अ पार्ट अफ मनका कुरा हजुरहरूले चाहिँ वर्क प्लेस अब्युज नै नभए तापनि कति धेरै ट्रमासहरू मेन्टल ट्रमाटाइजिङ इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। हामी चाहिँ वर्क प्लेस अब्युजको कुरा गर्छौँ नि मेनी अफ द टाइम्स तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो साथीहरूले आएर सेयर गरे होला नि अफिसमा त यस्तो हुन्छ मेरो बसले त यस्तो भन्यो भनेर सेयर गरेछ होला है अनि युजुअल रेस्पोन्स के हुन्छ भन्दा सबै अफिस यस्तै हो भनेर कि जहाँ पनि हुन्छ यस्तो त यसरी अफिस छोड्यो भने त कहीँ पनि काम पाउँदैन भने इट्स अ भेरी नर्मल रेस्पोन्स के होइन सो फर्स्ट थिङ चाहिँ वर्क प्लेस अब्युजलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि अब्युज भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ कि अनि वेन पिपल कम फ्रम अ प्लेस अफ ट्रमा होइन लेट्स से जेन्डर ट्रमा अर पिपल हु कम फ्रम एन अब्युजिभ हाउस होल्ड होइन उनीहरूलाई चाहिँ इट गेट्स ट्रिगर्ड भेरी इजिली कि सो इफ हामीले चाहिँ अब्युजको कुरा गरिरहन्छौँ अनि इफ हामीले चाहिँ सहन सक्छ अरे कि फर इक्जाम्पल इफ माई बस साउथ चाहिँ कि मैले चाहिँ मेरो पर्सनालिटी यस्तो छ अरे आई जस्ट हुन्छ नि ल के हुन्न भनेर छोड्छ भन्दा इफ देयर इज अ पर्सन हु इज अलरेडी कमिङ फ्रम एन अब्युजिभ हाउस होल्ड उसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या बिकज दे आर डिलिङ विथ द सेम इन्भाइरोमेन्ट इन देयर होम अनि सेम थिङ फेरि अफिसमा पनि सो हामीले चाहिँ नेक्स्ट टाइम वेन अ फ्रेन्ड कम्स टु यु अर यर सिब्लिङ कम्स टु यु जो पनि होइन एन्ड टेल्स यु अबाउट देयर वर्क प्लेस अनि टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट छ भनेर सेयर गरेर चाहिँ फर्स्ट थिङ इज टु भ्यालिडेट देम होइन भ्यालिडेटिङ द एक्सपिरियन्स सो हामीले चाहिँ आई कान्ट स्पिक फर द इन्टायर टिम बिकज एभ्री काउन्सिलर हेज अ डिफ्रेन्ट के भन्छ मोडालिटी होइन बट म चाहिँ के गर्छु भन्दा वेनेभर आई डिल विथ ट्रमा क्लायन्ट्स होइन आई डिल मोस्टली विथ सेक्सुअल ट्रमा क्लायन्ट्स म चाहिँ आई युज अ नरेटिभ अप्रोच के सो वेन पिपल सेयर देयर स्टोरी विथ मी युजली चाहिँ इट कम्स फ्रम अ प्लेस अफ फियर कि लाइक सेम गिल्ट फियरबाट आउँछ कि विच इज लाइक भेरी नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू नि त सो स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ दे आर द नेगेटिभ क्यारेक्टर कि युजली तर माई काउन्सिलिङ अप्रोच इज युजली टु help them find power in their story okay? Because we are all amalgamation of what happens to us and let's say our life experience is shaped by it. So finding power in that story and understanding that whatever happened to me happened but then I am the protagonist of my story and I was not wrong. I don't have to feel shameful about my experience and I can heal you only when you decide to find power in your story and understand that you are not the villain or you don't have to operate from shame. त्यसपछि बल्ल heal हुन थाल्छ कि त्यसपछि बल्ल you start taking care of yourself होइन so that is how we approach usually एकदम storytelling approach बाट अनि when people start sharing their story from a more from a like self-love perspective okay like now they've started loving themselves finding power in their story they start to heal okay so that is the difference. Okay, thank you so much. So, out of perspective, say about
हामीले वर्क प्लेस भाइलेन्सको कुरा गऱ्यौँ अनि यो कुरा गर्दै गर्दा छुट्याउनै नहुने कुरा चाहिँ हाम्रो स्टेटस कस्तो छ त लेजिस्लेसनमा इन एड्रेसिङ वर्क प्लेस हरासमेन्ट भयो होइन त्यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु गिभ फ्लोर टु प्रपुशाली एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यो होइन अनि रिसेन्टली लाइमलाइटमा आएको क्वेसन हो किनभने 2017 सालभन्दा अगाडि कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भनेर कानुनै बनेको थिएन सो इमेजिन we did not have a specific law until 2017 that dealt with sexual harassment at workplace हामी त्यस्तो कन्डिसनमा थियौँ होइन अनि 2017 मा ल बन्यो ह्युज एक्सपेक्टेसन एकदम खतरा कानुन बन्छ होला यसले चाहिँ साँच्चीकै कस्तो हाम्रो अवस्था छ भनेर हेर्छ होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लले आई गिभ यु एन एक्जाम्पल त्यो लले एग्रिकल्चरमा जो इम्प्लोइड हुनुहुन्छ नि रेजिस्टर्ड कम्पनी पनि हुँदैन तर उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ कुनै न कुनै कार्यस्थलमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसलाई समेट्दै like they do not come within the periphery of employees within that dance bar हुन्छ नि dance bar which are not registered जहाँ sexual harassment सबैभन्दा धेरै हुन सक्ने chances हुन्छ that place does not come within the periphery of our law for sexual harassment किनभने त्यो registered छ हैन सो कुनै इम्प्लोइ छ जसले चाहिँ अनरेजिस्टर्ड तरिकाले काम गरिरहेछ विदाउट कन्ट्र्याक्ट काम गरिरहेछ ऊ त्यहाँ काम गरिरहेछ भन्ने कुनै एभिडेन्स छैन भने हाम्रो लले त्यो व्यक्तिलाई समेट्छ त भन्दाखेरि समेट्दैन सो आइम जस्ट गिभिङ यु भेरी ब्रिफ ग्लान्स अफ हाउ पोरली आवर ल हेज बिन फ्रेम्ड हाम्रो लले हाम्रो यो सेक्सुअल हरासमेन्ट एक्ट 2017 ले तीनटा ठाउँमा कन्सिलिएसनको कन्सेप्ट इमेजिन गरेको छ कि कन्सिलिएसन मेलमिलाप गराइदिनु भनेर तीनटा ठाउँमा भनेको छ अन्त पढ्ने मान्छेलाई पनि ए ओके लले नै कन्सिलिएसनलाई इम्फोसिस दिएको हो कि पनिसमेन्ट चाहिँ सबैसँग नगराउने मेलमिलापै यो कुरा सर्ट आउट गर्ने हो कि जस्तो सिचुएसन छ होइन अहिले मैले भनिहालेँ क्लाइमेट चेन्जको इस्यु सेयर गर्दाखेरि एनर्जी एग्रिकल्चरमा काम गर्ने महिलाहरूको लागि प्रोटेक्सन छ त भन्दा छैन डान्स बारमा काम गर्ने महिलाहरूको लागि प्रोटेक्सन छ त भन्दाखेरि छैन होइन मेलमिलाप हुन्छ भन्ने पावरकोलाई दिएको छ म्यानेजरलाई दिएको छ अब इमेजिन तपाईँहरूको वर्क प्लेसमा हरास गर्ने ओर चिस्क्याउने हुन्छ नि फर सेक्सुअल इन्टेन्ट गर्ने म्यानेजरै छ अरे ल होइन अब त्यो म्यानेजरको अगेन्स्टमा कहाँ जाने भनेर लले बोल्दैन कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ सिडिओ जाऊ भन्छ है तपाईँहरूको चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिस हुन्छ नि सिडिओ त्यहाँ अहिले काठमाडौँमा चाहिँ नि अनन्तनगर जाऊ भन्छ अब हाम्रो लिगल प्रोसिडिङ्समा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो एकदमै माइनर इस्युजहरू चाहिँ सिडिओले हेर्छ कि मुद्दाहरू जस्तै डिफेमेसन भन्छौँ नि हामी सोसल डिफेमेसन गाली बेइज्जत गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिडिओमा लाग्छ सो हाम्रो लेजिस्लेसन चाहिँ कस्तो बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल असल्ट भने त सामान्य कुरा हो नि गाली बेइज्जत गरे जस्तै त कुरा हो नि भन्ने तरिकाले भन्यो कि जब ल भन्यो तपाईँहरूले पनिसमेन्ट हेर्नुभयो भने जो सेक्सुअल असल्टर हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम अफ 6 months अफ इम्प्रिजनमेन्ट हो कि नट एक्सिडिङ 6 months अफ इम्प्रिजनमेन्ट त्यो पनि सिडिओले कहिले सजाय सुनायो भने त्यो भनेको यस्तो हुन्छ लमा चाहिँ नट एक्सिडिङ भन्ने बित्तिकै 3 दिन पनि राख्न पायो 13 दिन पनि राख्न पायो र 6 महिनाभन्दा बढी राख्न पाएन अनि कम्पन्सेसन नट एक्सिडिङ 50,000 अब त्यो भनेको 1 रुपियाँ पनि माग्न पायो 50,000 पनि माग्न पायो होइन अनि म्यानेजरले काम गरेन भने चाहिँ उसलाई कैद सजाय पनि छैन जस्तै म्यानेजरले जसलाई कम्प्लेन रिसिभ गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी छ उसले कम्प्लेन रिसिभ गरेन भने उसलाई कैद पनि हुँदैन उसलाई 20,000 सम्म जरिवाना हुन्छ कम्पन्सेसन नट एक्सिडिङ 20,000 सो उसले 1 रुपियाँ पनि पायो कि सजाय राज्यले नै जब सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेस कानुन बनाउनको लागि बनाइदिए जस्तो गरेको छ होइन सो यु क्यान इमेजिन हाउ विल इम्प्लोइज बी मोटिभेटेड टु कम्प्लेन टु देयर म्यानेजर्स टु कम्प्लेन एट सिडिओ कानुनमा चाहिँ हामीले देख्यौँ है हामीले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रमोसन रोकिनु हुँदैन हाम्रो स्यालेरिजहरू रोकिनु हुँदैन धेरै मान्छेलाई त्यो पनि डर हुन्छ नि होइन रोकिनु हुँदैन भनेर तर इन रियालिटी
सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस फेरि अघि मैले भनिहालेँ ल चाहिँ हामीले बनायौँ तर बनाउनको लागि बनायौँ कि इन रियालिटी लिगल रिसर्च भन्छौँ हामी होइन ल किन आवश्यक छ कहाँ आवश्यक छ र त्यो कुराको प्रब्लम सल्भिङ मेकानिजम के हो भनेर ल नै बनेर सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट लको पनि यही प्रब्लम हो सो देयर इज अ ल बट लले कति कुराहरू सल्भ गर्न सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज ह्युज एरिया अफ इन्टरप्रिटेसन एन्ड देयर इज अ बिग डार्क इन ल Thank you. I believe many of our clubs do not have equity policies. Equity policies are really very important. So I believe यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ who are representing certain board of directors from their clubs. And I believe after this discussion, you all will discuss with the board of directors to have at least one equity policy for a tenure, or you guys can use that for future days as well. So. Since I am a medical student and I believe there are clubs representing medical schools as well यहाँ प्रोट्र्याक्टमा पनि होइन अनि हामीले चाहिँ 7th सेमेस्टरमा forensic medicine we have to study a specific chapter called sexual disorders. त्यहाँ intersex अनि transgender men, women, they are considered as sexual disorders. So how is your take on that? Plus, how can we as a protractor itself collaborate and coordinate along with you to fight for this, like against this? Especially medical field, it's like a sensitive sector, whereas sensitive sector would be part of. Medical school, homosexuality, unnatural, physical. It is a look at the Indian it is a long lesbian women are extremely jealous of each other. They're very nymphomaniac, sexually this look how medical school I find this very alarming. Medical school but she got a doctor. But she feel mounted, but she don't so when you start thinking what's out of her. No, you also some LGBTI, what's an unnatural. No, you're a disease, established sick I mostly treat for lightly. LGBTI, it's a scientifically established as a normal looking time machine 19th century
So if anyone has a question, I believe there are volunteers as well. Please help them with mics if you all are here. Or you guys can come up on the stage and ask a question if you have anything with the concerned authority. Is there any question? Okay, right over there. You can come here and... एकदमै रमाइलो सेसन थियो मेरो क्वेसन चाहिँ समथिङ अबाउट लिगल पोलिसीज र ल सम्बन्धी छ जस्तो अघि उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो लजमा पोलिसीजमा सेक्सुअल हेरेसमेन्ट रिलेटेड ल बने पनि त्यसले सबै कुरालाई जति प्र्याक्टिकल हुनुपर्ने त्यति प्र्याक्टिकल छैन बन्नलाई देखाउनलाई बनाएको छ तर त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन त्यसको आउटकम नट इफेक्टिभ सो वाइ इज इट किन इफेक्टिभ भएन यो ल बनायो तर ल कसरी हजुरले भन्नु नट एक्सिडिङ कुनै पनि पनिसमेन्ट गर्दाखेरि नट एक्सिडिङ 50,000 रुपिस फर कम्पेन्सेसन नट एक्सिडिङ 6 month इम्प्रिजनमेन्ट यो मैले सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो किन यस्तो ल बन्यो वाइ नट एक्सिडिङ किन योभन्दा बढी चाहिँ किन दिन मिलेन यो ल बनाउँदाखेरि ल मेकर्सहरूबाट गल्ती हो या अलिकति भिजनको कमी भयो सोसाइटीको कल्चर नै हो कि सो माई क्वेसन इज द्याट एकदम टु द पोइन्ट के भएको हो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जब कानुन बन्छ समाज सापेक्ष कानुन बन्दैन जब पोलिसी बन्छ समाजमा अर्कै रियालिटी छ अनि इन पेपर अर्कै कानुन बन्छ अर्कै नीति नियमहरू हुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट वर्क प्लेस सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट होइन जब अरू ठाउँमा पनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टमा जब कानुनहरू बनाउँछ राज्यले एकदमै हिनियस अफेन्स हो जस्तो बनाइरहेको छैन कि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टलाई यौन दुर्व्यवहारलाई अनि त्यही भएर मान्छेहरूलाई चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि ओके यो त सानै इस्यु हो नि त्यस्तो ठुलो इस्यु होइन अघि उहाँले पनि भन्नुभयो होइन त्यो नेगेट गर्ने मेन्टालिटी जबसम्म हामीले चेन्ज गर्दैनौँ जबसम्म सोसाइटीबाट नै वी डोन्ट प्रेसराइज द्याट द लज द्याट यु मेड इज रङ ह्युमन राइट्सको स्ट्यान्डर्डसँग रङ छ भनेर जबसम्म तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले नै प्रेसर क्रिएट गर्नु हुँदैन आफ्नो क्लबको मार्फतबाट अरू प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर तबसम्म नै विधायिकालाई पार्लियामेन्टलाई ओके मैले गल्ती गरेछु है भन्ने रियलाइजेसन हुँदैन होइन अनि अघि पनि मैले भनिहालेको थिएँ मेजर इस्यु चाहिँ रिसर्च नगरेर ल बनाउने कि ल बनाउनुपर्छ भनेर ल बनाउने टेबलमा बस्यो कमिटीमा बस्यो होइन इलेक्सन भएकै मान्छेहरू बस्नुहुन्छ तर उहाँले कतिको रिसर्च गर्नुभएको छ कतिको एक्सपर्टलाई बोलाउनुहुन्छ कतिको भइरहेको रिसर्च रिपोर्ट्सहरू रिफरेन्समा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै कम रिफरेन्समा लिनुहुन्छ रियालिटी पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्ने रिपोर्ट्सहरूलाई यही कारणले हाम्रो कानुन चाहिँ नेपालको कानुन दैवले जानु हो धेरै ठाउँमा त्यस्तो हो अब लयर भएको नाताले एकदमै रङ पर्सपेक्टिभ पनि बिल्ड गर्न चाहिँ खोजे होइन तर धेरै ठाउँमा चाहिँ यही छ नेपालको कानुन दैवले जानु यसमा म अर्को भने हामीलाई पनि कि चाहिँ एकदमै फेमिनिस्ट भनेर गर्नु पर्यो नत्र भने वी अल्सो फल इन रिप्रोड्युस द सेम काइन्ड अफ बिहेभियर अनि हाम्रो पेट्रियार्कल बिहेभियरले हाम्रो पेट्रियार्कल लेन्सले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले नयाँ आएको इस्युजहरू जेन्डरको आफ्नो आफ्नो इस्युजहरू छ एलजिबिटिआईको छ डिसेबिलिटीको छ गरिबको छ जोग्राफीको छ जातिको छ भन्ने चाहिँ सर्टन सेक्टर अफ पिपल आर डेभलपिङ दिज लज which they need to be educated. Educated केमा भन्दाखेरि चाहिँ ल बनाउनुमा एजुकेसन होइन कसको इस्यु कसको लागि बनाएको छ सरकारवालाहरूलाई एन्गेज गरेर बुझेर उहाँले भने जस्तो रिसर्च गर्ने द्याट इज भेरी लो त्यसले गर्दा हाम्रोमा दामी एकदमै राम्रो पोलिसिज छ इम्प्लिमेन्टेसनमा फेल भन्छ नि हाम्रोमा न क्यापासिटी छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द इस्युज क्यापासिटी छैन बुझेका छैन पेट्रियार्कल माइन्डसेट छ उसको भिड मैले सोचिरहेको छु भने उसले गएर चाहिँ त्यो काम गर्दैछ भने कहाँ राम्रोसँगले गर्छ नर्मलाइज भइहाल्छ नि अर्कोले भने यति त सामान्य कुरा सिडिओले मिलाउने हो तर पीडितलाई ठुलो भइरहेछ नि त भिक्टिमलाई ठुलो चिज भइरहेछ नि त त्यो चाहिँ हुँदैन त्यस कारणले गर्दा फर्स्ट वी हेभ टु यो पालिको इन्टरनेसनल इयर अफ द वुमेन ब्रेक द बायस भन्छ नि त्यो पेट्रियार्की
पेट्रियार्कीले ब्रेक गर्नुभन्दा नियम बनाएर वर्कसप गरेर मात्रै हुँदैन। घरदेखि आफ्नो व्यवहारदेखि you have to start from now. साथीसँग बस्दै यसरी बस्दैछ कि पुरुषहरूले यसो गरेर बस्दैछ कि यसरी बस्दैछ, it starts from there. अनि लजहरू पनि त्यसरी नै हो। अर्को जेन्डर, अर्को भनौँ न सेक्सुअल माइनोरिटी, अर्को कास्ट क्लास, अर्को स्कुलबाट अर्को पढाइ पनि डिफ्रेन्ट, मेडिकलबाट आएको र सोसियलबाट आएको हुन्छ। ले चाहिँ उसलाई कस्तो भइरहेछ भनेर सेन्सिटिभिटी जबसम्म हुँदैन हामीलाई, त्यसले गर्दा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्रोग्राम बनायो उसको लागि बनाउने होइन, हाम्रो लागि बनाउनु पऱ्यो। हामी पनि सिक्नु, हामी पनि भनौँ अवेर भएर नलेजेबल हुनु पऱ्यो। द्याट इज द प्रब्लम, आई थिङ्क लार्जेस्ट प्रब्लम। चाहिँ पर्सनली पनि कतिखेर यस्तो सेक्सुअल एब्युजको भर्बली सेक्सुअली एब्युज भएको केसेसहरू छ होइन, कतिचोटि चाहिँ एकदम वेयरली स्टेट गरेको केसेसहरू पनि छ अरूले होइन। अनि यस्तो केसमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट के रियाक्सन गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन क्या, हामी चाहिँ टोटली नर्म भइरहेको हुन्छौँ। अनि के गर्ने हुन्छ, अनि जब एकछिनपछि चाहिँ त्यो आफूले कन्ट्रोल गरिन्छ अलिकति, अनि त्यसपछि चाहिँ सोध्छौँ कि अनि एकदम धेरै स्ट्रेस दिएको हुन्छ नि त। यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको सोल्युसन एज अ कन्सल्टेन्ट के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो चाहिँ एकदम भएर पछि चाहिँ त्यसले मेन्टली अफेक्ट गर्ने। सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ फाइन्ड अ सेफ स्पेस होइन, जहाँ चाहिँ यु विल बी हर्ड कि। सो बाई द्याट आई डोन्ट मिन कि यु हेभ टु सेयर यर स्टोरी होइन, वेन एभर यु फिल कम्फर्टेबल टु, त्यतिखेर चाहिँ फाइन्ड अ स्पेस जहाँ चाहिँ यु विल बी हर्ड होइन। सेयरिङ यर स्टोरी इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन द प्रोसेस अफ हिलिङ, मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। सो एज लङ एज हामीले चाहिँ के भन्छ बोतलमा पानी भर्यो अनि कहिले पनि ट्याप बन्द नै गरेन भन्दा त्यो ओभरफ्लो हुन्छ नि त होइन। अनि एज लङ एज वी किप इट इन यु विल नट बी एबल टु लेट इट गो के। सो द्याट इज द वान थिङ मेन्टल हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ समथिङ यु क्यान डु। अनि इफ इट्स रियली अफेक्टिङ यु होइन, बिकज इट डज है, कुनै पनि लेभलको अब्युज होस् है, वेदर इट्स जस्ट your co-worker telling you you're a sexist remark मात्र पास गरेको होस्, वा इट्स अ फिजिकल अब्युज or sexual abuse, it affects you होइन। अनि जस्ट त्यो लेभल अफ अब्युजले चाहिँ तिम्रो हाम्रो ट्रमालाई चाहिँ जज गर्न मिल्दैन कि। इट माइट बी लाइक जस्ट अ सेक्सिस्ट रिमार्क, तर त्यसले पनि लङ टाइमसम्म हामीलाई अफेक्ट गर्न सक्छ। सो इफ यु रियली डोन्ट फिल लाइक you have a safe space that you can share it होइन, I would suggest you to get professional help होइन, because हामीले चाहिँ usually going to counseling भनेको it's such a big deal जस्तो गर्छ नि, तर I would say that seeking therapy is a form of self-care okay? as long as हामीले चाहिँ you feel like you want to care for yourself because you want to heal होइन. So when you go ask for help, that is the first step to healing, the first step of self-care होइन. So you can always find people who are trained in sexual trauma, who are inclusive of women's issues होइन, because not everyone is. Mental health field मा पनि there is a monopoly of patriarchal mindset of people. So please find someone who will understand sexual trauma of any kind, abuse of any kind, and ask and go seek help. We'll take one last question. बाट के बुझिरहेको छ भने नेपाल इज अ ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटी भन्छ नि त होइन. अनि डाइभर्सिटी सँगसँगै आउने भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कन्फ्लिक्ट पनि त्योसँग जोडिएर आउँछ होइन. अनि सिन्स नेपाल चाहिँ एउटा नेचुरल रिसोर्समा एउटा एकदमै धनी राष्ट्र भन्छौँ हामी होइन नेपाललाई. सो यो चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ आइडियोलोजिकल कन्फ्लिक्ट, इथनिक कन्फ्लिक्ट होइन, र यो डेटा कन्फ्लिक्ट, रिलेसनसिप कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ अलिक बढी भाइब्रेन्ट र अलिक बढी भिजुअल छ जस्तो लाग्छ मलाई, विच आई माइट बी कम्प्लिटली रङ पनि होइन. सो नेपालको केसमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्स कन्फ्लिक्ट चाहिँ के कस्तो भइरहेछ, नेपालको करेन्ट स्टेटस के छ, यो एउटा क्वेसन. र यो सँगसँगै अर्को के पनि हो भने नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ सिन्स नेपाल चाहिँ यो नेचुरल क्यालामिटिज जुन भन्छौँ नि, यसमा चाहिँ के अरे एसियाभरिमै थर्ड भलरेबल कन्ट्रीमा पर्छ होइन, फोर्थ ओके आइम सरी, सो फोर्थमा पर्छ होइन. सो यसमा चाहिँ सिन्स we have lost a lot of lives every year कि हरेक वर्ष त्यही ठाउँमा फेरि बाढी आउँछ, मान्छे मर्छ, फेरि त्यही ठाउँमा हरेक वर्ष त्यो रिपिट भइरहेछ होइन. सो इन दिस केस नेपालमा चाहिँ डिआरआर चाहिँ भन्छौँ हामी, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भन्छौँ. यो चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली फेल नै भएको छ कि. सो वाट यु लाइक टु सजेस्ट यदि भनौँ न चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डिआरआरमा चाहिँ एकदमै फेल खाइरहेको छ भन्ने कुरा छ. इट्स अ लङ क्वेसन. रिसोर्स भन्नाले फरेस्ट
एग्रिकल्चर, एनर्जी, हाम्रो माउन्टेन्स, हाम्रो रिभरहरू पर्छ है कन्फ्लिक्ट नेचुरल रिसोर्समा मेन पर्नेहरू चाहिँ त्यो हो। अब फरेस्ट्रीमा कन्फ्लिक्ट हेऱ्यो भने लार्ज पार्ट अफ द फरेस्ट्री चाहिँ गभर्मेन्टको अन्डरमा छ अनि 25 देखि 35% जति चाहिँ कम्युनिटी म्यानेज फरेस्ट्री भनेको छ होइन। अब त्यो भित्र पनि कन्फ्लिक्ट ठुलो छ। हु गेट्स टु युज द रिसोर्सेस, त्यसमा अब कम्युनिटी फरेस्ट्री चाहिँ एकदमै बलियो फेकोफरले बलियो बनाएर कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा चाहिँ एक्सेसको अलिकति बढी छ, रुल्स रेगुलेसन्सहरू एकदम स्ट्रङ छ। जेन्डरबाट हेऱ्यो भने त झन् त्यहाँ 50% वुमेन हुनैपर्छ डिसिसन मेकिङमा पनि। तर अरू किसिमको फरेस्ट्री सेक्टर हेऱ्यो भने एकदमै साँघुरिएको छ। तपाईँले फरेस्टको रिसोर्स एउटा जिल्लादेखि फर्केट अबाउट जिल्ला आफ्नो वडादेखि अर्को वडामा बेच्नु जाँदा पनि त्यहाँ नाना किसिमको कागजपत्र हुन्छ। प्राइभेट फरेस्ट्रीमा हामीले धेरै वन जङ्गल गरेर त्यो बेच्नु पनि हामी गभर्मेन्टको थ्रु जानुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी यत्रो धनी छ, यत्रो कन्जर्भेसन गराएको छ, त्यो कन्जर्भेसनबाट पैसा कहाँबाट पाउनु भन्दाखेरि बेच्दाखेरि नियम कानुन धेरै छ, त्यो भित्र अब अर्कै स्टोरी छ, करप्सनको पावरको खेलाहरू चल्छ। त्यो एउटा भयो। एनर्जीको हेऱ्यो भने हाइड्रोको तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ कस्तो पोलिटिक्स छ होइन सरकार र त्यो। आई वोन्ट गो इन्टु, तर आफ्नो हामीले आँखा बन्द देख्ने पोलिटिक्स र त्यहाँनिर समस्या भनेको हाम्रो माटो पेबल्सहरू छ नि अहिले। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र यो माफियाहरू बसेर यो माटो घर अब यत्रो कन्स्ट्रक्सन हुने सबै हडपेको छ। बिग कन्फ्लिक्ट। अब हाम्रो लिडर्सहरू नै इन्भल्भ भएकोले गर्दा त्यो कन्फ्लिक्ट कहिले पनि रुचाउन सक्दैन। अब तपाईँ सानो एक्जाम्पल यहाँदेखि पोखरा ड्राइभ गऱ्यो भने अब तपाईँहरू सानो उसमा हामी त उयो सानोदेखिको ट्राभल गर्दाखेरि त्यो बाटोको इन्फ्रास्ट्रक्चरै चेन्ज भएको छ। पुरै हिलै बुलडोजर लगाएर लगिदिएको छ माटो सानो। त्यहाँको इकोसिस्टम, त्यहाँको के कल्चर, त्यहाँको बारी नाली, त्यो ल्यान्ड माफियाजहरूले खतम पारेको छ। यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चरमा पनि सेम। आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल बट देयर इज कन्फ्लिक्ट भने। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ डिआरआरको क्वेसन गर्नु डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने साउथ एसिया, साउथ इस्ट एसिया, एसियामा हेऱ्यो भने नेपालले जतिको काम गरिराखेको छ नि अरू कन्ट्रीभन्दा अलिकति अगाडि नै छ। पोलिसिज, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो हल्ला गर्नेहरूमा चाहिँ राम्रै छ, पोलिसिजहरू राम्रै आएको छ। तर कार्यान्वयनमा किन राम्रो भएन? जहिले पनि फ्लड आउँदा यो आउँदा सबै गरिबहरू मरिरहेको छ। अघि मैले क्लाइमेटको कुरा गर्दै गरेको थिएँ नि, intersectionality कुरा। intersectionalityमा who is benefiting, who is not benefiting, who has access, who doesn't have access चाहिँ ठुलो छ। त्यो पनि अब हामीले गऱ्यो भने जो गरिब छ, जो भनौँ न हाम्रो सामग्रिक ग्रुपहरूको सबै छ। तर म एउटा मात्रै मेसेज, नट ओन्ली इन डिआरआर, इन एभ्री सेक्टर चाहिँ हाम्रो नेपालमा के भइरहेछ भने यो किन चाहिँ यो मुद्दा अगाडि लाग्न सक्दैन? कुनै पनि इन्क्लुजन, कुनै पनि जेन्डर, वुमेन इस्युज, कुनै पनि सेक्टर, अघि भने पेट्रियार्की विदिन द सेक्सुअल उसमा पनि छ भने त्यो भित्र चाहिँ के भने यो शक्तिको प्रहार छ। एउटा शक्तिशाली भनेको पावर डाइनामिक्स चाहिँ जहाँ पनि खेला भइरहेछ। यति पावरफुल छ कि यो पावर डाइनामिक्स, तपाईँ डक्टर छ भनेर एकदमै फाइन डक्टर छ भने अर्को चाहिँ भर्खर इन्टर्न आएको डक्टर छ भने पावर स्ट्रक्चरले आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्टर्न छ भने उसलाई पनि खातुलो पार्छ। दे हेभ द पावर टु से who is good, who is bad, technical line, who should get, who should not get, कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ ठुलो मौका दिनु पैसा बजेट, कुनै नदिनु। जेन्डरमा बजेट, जेन्डर त विकेस्ट भन्छ, जेन्डरमा पैसा हाल्दैन एक्सन प्लान बनायो भने। यो कुनै पनि इरेस्पेक्टिभ अफ एनी सेक्टर यो जबसम्म हामीले पावर सेन्टर्सहरूलाई चाहिँ क्र्याक गर्दैन र हामीले च्यालेन्ज गर्दैन तबसम्म चाहिँ पोलिसीमै रहन्छ जस्तो लाग्छ। Okay, thank you. Since we are almost have many questions, but then we are at the very end of the discussion, and I believe you all will question intersectionality before opening collaboration. I believe there's one more question, so I think we shall entertain this. All right? Okay. Namaskar, मैले चाहिँ मिस हेयर गरेको हो या हजुरले भन्दाखेरि मैले त्यो बुझ्न गएको हो भनेर त्यो कुरा चाहिँ मैले हजुरसँग कन्फर्म गर्न खोजेको। हजुरले चाहिँ मेडिकलको जुन एउटा करिकुलममा एलजिबिटीले चाहिँ एउटा
डिजिज भन्ने कुरा पढाइन्छ भनेर भन्नुभएको होइन। बिइङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट मैले चाहिँ त्यो कुरा अहिलेसम्म 4th इयर 5th इयरमा हुँदै गर्दासम्म पढिभ्याएको छैन कि एलजिबिटीलाई डिजिज भनेर कुनै टिचरले अहिलेसम्म आएर पढाउनु भएको छैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो थर्ड प्रोसेसमा डेभलप पनि भएको छैन होइन। सो हजुरले चाहिँ त्यो कुन बेसिसमा चाहिँ या कुन रिसर्च या कुन डाटाबाट चाहिँ त्यो निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नुभएको हो भनेर चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कन्सर्न जस्तो मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने पेपर छ त्यसमा चाहिँ राखिएको छ। तपाईँले त्यो करिकुलमै इमेल गर्नु पर्ने भए मलाई पछि तपाईँको इमेल दिनु म तपाईँलाई करिकुलम इमेल गरिदिन्छु। त्यसै गरी अब हामी एउटा मुद्दा पनि तयार पारिरहेका छौँ त्यो सम्बन्धी त्यो पनि तपाईँलाई अध्ययनको लागि आवश्यक छ भने चाहिँ त्यो पनि म प्रदान गर्दछु। तपाईँको जुन कलेज प्रोग्राम भएको छ त्यसमा त्यसै पढाइएको छैन भने एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँ हामीलाई अप्लोडै गर्नुपर्छ मेरो हिसाबबाट। तर कति पनि स्कुलहरूमा चाहिँ पढाइ रोकिएको छ अहिले त्यो चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ चाहिँ मलाई त्यो हस्। Thank you everyone for this amazing insightful session. So to over our DRR, we'll try to submit. Rukshana. Prabhu Shahji. Dibya ma'am. Pratik Shahji. Thank you everyone.